Hello everyone. So in this video we are continue with the part 2, that is Parkinson disease. In part 1 we discuss about the definition, history, epidemiology and the etiology. In this video we discuss about the clinical features and the investigation of the Parkinson's disease. Let's start. The clinical features, that are symptoms. So we categorize the symptoms in three parts, that are primary motor symptoms, secondary motor symptoms, and last is non-motor symptoms. So we categorize this into three phases. Now the first is primary motor symptoms. Primary motor symptoms include four cardinal features, that means rigidity, bradykinesia, tremor and postural instability. Rigidity, bradykinesia, tremor and postural instability, these are four main and cardinal features of the Parkinson disease. Now we discuss one by one. So first is rigidity. Basically rigidity means increase in the resistance. Whenever we apply a passive movement to the patient, તો આપણને resistance increase થાય છે એવું feel થશે. So increase resistance to passive motion, and that is velocity independent, that is rigidity. In Parkinson patient complains stiffness and heaviness of the limb. કે patient જ્યારે movement કરશે ત્યારે એને stiffness and heaviness feel થશે. Then rigidity have two types, okay, that is cogwheel rigidity and second is lead pipe rigidity. The cogwheel rigidity means the jerky ratchet like movement feel throughout the motion, that is cogwheel. And lead pipe rigidity means sustained resistance feel thase with no fluctuations and throughout the motion, that is fill. So that is lead pipe rigidity. Sustained resistance with no fluctuations, lead pipe, and cogwheel means jerky ratchet like movement fill throughout the passive range of motion. That is about cogwheel rigidity. Rigidity is prolonged. अगर prolonged rigidity produce ક્યારે થશે અને જો થાય તો શું થશે? So if the patient has suffer from prolonged rigidity, that produce decreased range of motion, patient ની range of motion છે joint ની, that going to decrease. Then contracture develop થવા માંડશે, because કે યુઝમાં નહીં આવશે અને continuous rigidityમાં છે patient, તો contracture may develop. Then postural deformity and fatigue. So if the rigidity remain prolonged, that cause decreased range of motion, contracture, postural deformity and fatigue into patient. Second cardinal features is bradykinesia. Brady means decrease, bradykinesia means movement. Now decreased motion, that is slow motion, meaning thase. Then akinesia is also present. Akinesia means unable to initiate and perform the movements. Now bradykinesia છે તો પેશન્ટનો મૂવમેન્ટ ટાઈમ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બરાબર, એન્ડ રિએક્શન ટાઈમ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. દેટ મીન્સ કે જેક્સોનિયન્સ પ્રિન્સિપલ છે, દેટ ઇઝ નેગેટિવ ફીચર ઓફ પાર્કિન્સન ડિઝીઝ. એમાં શું થશે કે વેનેવર યુ આસ્ક ટુ ડુ સમથિંગ ટુ ધ પેશન્ટ, તો પેશન્ટને કરવું છે પણ એને જે રિએક્શન આપવાનો જે ટાઈમ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. પરફોર્મન્સ કરતાં પેશન્ટને વાર લાગશે. સો મૂવમેન્ટ ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ, દેટ નોન એઝ ધી જેક્સોનિયન્સ પ્રિન્સિપલ, and it is a negative feature of Parkinson disease. Next is increased difficulty to perform simultaneous and sequential tasks. જે normal people simultaneous એક એક્ટિવિટી સાથે બીજી એક્ટિવિટી કરી શકે અથવા ટાસ્કમાં કરી શકે, સિક્વન્સમાં કરી શકે, તો પાર્કિન્સન પેશન્ટમાં એ નથી થઈ શકતું. That increased difficulty to perform simultaneous and sequential activity. Then akinesia means unable to initiate movement. તો એનું એક્ઝામ્પલ છે કે પેશન્ટ ફેસ ઇઝ લાઇક માસ્ક લાઇક ફેસ, means no expression. Then absence of arm swing during walking. પેશન્ટ જ્યારે વોકિંગ કરશે તો ત્યારે absence of arm swing, કોઈ મૂવમેન્ટ નહીં હશે. And this is about the akinesia. Now the third cardinal features, that is postural instability. Now postural instability mainly rigidity લીધે આ થઈ શકે છે. Patient's ability to maintain both static and dynamic posture is severely impaired. હવે કેમ?
So due to disturbance in vestibular, visual, proprioception and writing reactions, એના કારણે પેશન્ટની static as well as dynamic posture both are severely impaired. Then narrow base of support, પેશન્ટનું બેઝ ઓફ સપોર્ટ નેરો થઈ જશે. વીક એન્ટીગ્રેવિટી મસલ લીડ ટુ સ્ટૂપ એન્ડ ફ્લેક્સ પોસ્ચર, એટલે કે એન્ટીગ્રેવિટી મસલ્સ જે પેશન્ટના તે વીક હશે એટલે જે પોસ્ચર છે એ શું થઈ જશે, આગળ થઈ જશે, એટલે કે ફ્લેક્શનમાં આવી જશે. વિથ ઇન્ક્રીઝ નેક ફ્લેક્શન, ટ્રંક ફ્લેક્શન, હિપ એન્ડ ની ફ્લેક્શન, એ બધું ફ્લેક્શનમાં જતું રહેશે. Then lower extremity contracture in hip flexor, knee flexor, hip rotators and adductors and plantar flexors. લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં શું થશે, જો પ્રોલોંગ રિજિડિટી રહે છે અને પોસ્ચરલ ઇન્સ્ટેબિલિટી થશે એના કારણે, અને જો પ્રોલોંગ ટાઈમ માટે છે તો ધીમે ધીમે કોન્ટ્રેક્ચર ડેવલપ થશે. બેઝિકલી લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં કોન્ટ્રેક્ચર કયા કયા મસલમાં ડેવલપ થાય, ધેટ આર હિપ ફ્લેક્સર્સ, ની ફ્લેક્સર્સ, hip rotators and adductors અને plantar flexors. Extensor is in normal stage. So that is about the lower extremity contracture. Then upper extremity contracture કયા મસલ્સમાં ડેવલપ થશે, that are shoulder adductors, internal rotators and elbow flexors. Loss of protective reaction of upper limb extension during a fall, એટલે કે જ્યારે આપણે ફોલ થવાના હોય ત્યારે આપણે બોડીને એક્સટેન્શન કરીને મેન્ટેન કરીએ, પણ હવે જે પાર્કિન્સનના પેશન્ટમાં છે તો એમાં જે પ્રોટેક્ટિવ રિએક્શન છે અપર લિમ્બનું જે એક્સટેન્શન થવું જોઈએ ડ્યુરિંગ અ ફોલ, દેટ ઇઝ લોસ. તો એ શું કરશે, દેટ કોઝ ધી ફિયર ઓફ ઇન્જરી ઇન પેશન્ટ, ઇન્ક્રીઝ ધ ફિયર ઓફ ઇન્જરી ઇન પેશન્ટ. પેશન્ટને એવું જ લાગશે કે હું પડી જઈશ, તો જે ફોલનું ચાન્સીસ છે એના જો ફિયર છે દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ડ્યુ ટુ લોસ ઓફ પ્રોટેક્ટિવ રિએક્શન. Now the fourth features, that is tremor. Tremor, involuntary oscillation of body parts, frequency ranging from 3.5 to 7 Hz જેટલા ફ્રીક્વન્સી છે એની. તો ઇનવોલન્ટરી ઓસિલેશન્સ થશે, વોલન્ટરી આપણા કંટ્રોલમાં નથી. ઇનવોલન્ટરી ઓસિલેશન્સ ઓફ ધી બોડી પાર્ટ્સ દેટ કોલ્ડ એઝ ટ્રેમર, કે જેની ફ્રીક્વન્સી છે 3.5 to 7 Hz. It's seen due to degeneration in the striatonigral pathway. Degeneration થશે સ્ટ્રાયોનાઇગ્રલ પાથવેમાં, જેના કારણે ટ્રેમર જોવા મળશે, બિકોઝ કે એમાંથી જે સિક્રેશન્સ થાય છે, ઓકે, તો એ જે છે એ ઓછા થઈ જશે અને અલ્ટિમેટલી ટ્રેમર પ્રોડ્યુસ કરશે. તો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી ટ્રેમર. બેઝિકલી ઇન પાર્કિન્સન પેશન્ટ ધી રેસ્ટિંગ ટ્રેમર ઇઝ પ્રેઝન્ટ, મીન્સ કે કોઈ પણ મુવમેન્ટ નથી કરતું પેશન્ટ, રેસ્ટ કન્ડિશનમાં છે ત્યારે પણ ટ્રેમર જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ ધી મેઇન ફીચર ઓફ પાર્કિન્સન પેશન્ટ. સો રેસ્ટિંગ ટ્રેમર ઇઝ સીન એન્ડ ધીસ અપિયર વિથ સ્લીપ. પેશન્ટ જ્યારે સ્લીપ સ્ટેજમાં હશે ત્યારે એ ડિસએપિયર થઈ જશે. પિન રોલિંગ ટાઈપ ટ્રેમર ઇન ફિંગર, ઓકે, કન્ટિન્યુઅસ પિન રોલિંગ ટાઈપ મુવમેન્ટ જોવા મળશે ફિંગર્સમાં, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડિંગ ટ્રેમર. Then tremor occasionally seen in lips and tongue also. પેશન્ટના લિપ્સ અને ટંગમાં પણ ટ્રેમર જોવા મળશે ડ્યુરિંગ રેસ્ટિંગ કન્ડિશન. ટ્રેમર ઇન્ક્રીઝ વિથ વોલન્ટરી મુવમેન્ટ, એટલે કે પેશન્ટ જ્યારે ટ્રાય કરશે કે હું કંઈક, ધારો કે પેશન્ટ ટ્રાય કરે છે કે ગ્લાસ હોલ્ડિંગ કરવા માટે, તો એ જે ટ્રેમર છે એ વધારે પડતી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે જો પેશન્ટ વોલન્ટરીલી કોઈ મુવમેન્ટ કરવા માંગશે ત્યારે. એન્ડ ઇમોશનલ એક્સાઇટમેન્ટ દેટ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધી ટ્રેમર ઇન ધી પેશન્ટ. Now secondary motor symptoms. Primary motor symptoms complete, in that we see total 4: rigidity, bradykinesia, tremor and postural instability. Now second is secondary motor symptoms. એમાં 3 include છે, muscle performance, motor function and gait abnormality. Total 3. So first is muscle performance. Now muscle performance, in that reduction in muscle strength. પેશન્ટની જે પણ મસલ સ્ટ્રેન્થ છે નોર્મલ પેશન્ટ કરતાં ડિક્રીઝ થઈ જશે. રિડક્શન ઇન ટોર્ક પ્રોડક્શન, એટલે કે જે ફોર્સફુલી જે મુવમેન્ટ કરવી જોઈએ, જે ટોર્ક જનરેટ થવો જોઈએ થ્રુ આઉટ ધી મોશન, એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. ધેન ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ, જેમ જેમ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થશે, ફટીગ ઇઝ મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ, એટલે કે પેશન્ટને થાક લાગશે. ડિફિકલ્ટ ટુ પરફોર્મ સસ્ટેન્ડ એક્ટિવિટી, જો કોઈ કન્ટિન્યુઅસ એક્ટિવિટી કરવાની હોય 1 hour to 2 hour, તો પેશન્ટ ફીલ ફટીગ એન્ડ મોર લેથાર્જી એઝ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ. વધારે ને વધારે પડતો થાક પેશન્ટને ફીલ થશે જેમ જેમ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેશનમાં જશે, બિકોઝ પાર્કિન્સન ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ. નેક્સ્ટ ઇઝ મોટર ફંક્શન.
સો ઇન્ક્રીઝ સ્પીડ ઓફ મુવમેન્ટ, પેશન્ટની મુવમેન્ટની સ્પીડ એકદમ વધી જશે. ડિફિકલ્ટ ઇન પરફોર્મિંગ કોમ્પ્લેક્સ સિક્વન્શિયલ એન્ડ સાયમલ્ટેનિયસ મુવમેન્ટ. This we see also in bradykinesia. Okay, so difficulty in performing complex movement. પેશન્ટ સિમ્પલ ટાસ્ક કરી શકે છે પણ એને જો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ એક્ટિવિટી આપવામાં આવે તો પેશન્ટને ડિફિકલ્ટી થશે. ડિફિકલ્ટી ઇન સિક્વન્શિયલ એન્ડ સાયમલ્ટેનિયસ મુવમેન્ટ, કન્ટિન્યુઅસ કોઈ મુવમેન્ટ કરવાનું કે સિક્વન્સમાં કરવાનું કે દેટ પેશન્ટ કરશે પણ ડિફિકલ્ટી સાથે કરશે. દેન મુવમેન્ટ ઇનિશિએશન ઇઝ પ્રોલોંગ્ડ. પેશન્ટને આપણે કહીએ કે શર્ટના બટન મારો તો પેશન્ટને ખબર છે કે શર્ટના બટન મારવાના છે પણ એને જે ઇનિશિએશન જે ટાઈમ છે, રિએક્શન ટાઈમ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. લર્નિંગ ડેફિસિટ્સ આર સિવિયર. નવી કોઈ વસ્તુ હવે લર્ન કરવાની છે પેશન્ટને તો એ આપણે નથી કરાવી શકતા ઇઝીલી. દેન થર્ડ ઇઝ ગેટ એબનોર્માલિટી. નાવ રિડક્શન ઇન આર્મ સ્વિંગ વિથ એસિમેટ્રી. પેશન્ટની જે આર્મ સ્વિંગ છે ડ્યુરિંગ વોકિંગ એમાં રિડક્શન થશે વિથ એસિમેટ્રી. એબનોર્મલ સ્ટૂપ પોસ્ચર એટલે કે ફ્લેક્શન એટીટ્યુડ હશે પેશન્ટનું. ફેસ્ટિનેટિંગ ટાઈપ ઓફ ગેટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન Parkinson disease patient. This is important. Now, what is fascinating gait is progressive increase in speed with short steps to avoid falling. પેશન્ટને એવું લાગશે કે હું પડી જવાનું છું બિકોઝ કે એનો બેઝ ઓફ સપોર્ટ પણ નેરો છે અને પેશન્ટ શું કરશે, સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ કરશે અને શોર્ટ સ્ટેપથી વોકિંગ કરશે. તો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફેસ્ટિનેટિંગ ગેટ. Gait can be anteropulsive more and less common retropulsive. Anteropulsive means forward. તો ફોરવર્ડ જે એ ગેટ કેન બી એન્ટેરોપલ્સિવ મોર એટલે કે ફોરવર્ડ સ્ટેપ્સ વધારે હશે, લેસ કોમન ધેન ધી રેટ્રોપલ્સિવ. રેટ્રોપલ્સિવ મીન બેકવર્ડ સ્ટેપ્સ. Some patient is able to stop only when some object come or a wall come. પેશન્ટ ચાલ્યા જ કરશે કન્ટિન્યુઅસ જ્યાં સુધી રસ્તામાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ નહીં આવે ત્યાં સુધી અથવા તો કોઈ વોલ આવી જાય ત્યાં સુધી. તો પેશન્ટ કન્ટિન્યુઅસ એકદમ સ્પીડમાં ચાલશે. દેન FOG દેટ ઇઝ ફ્રીઝિંગ ઓફ ગેટ. કોઈ વાર પેશન્ટ એકદમ ફ્રીઝ થઈ જશે, દેટ ઇઝ અબાઉટ ફ્રીઝિંગ ઓફ ગેટ. ઇન્ક્રીઝ ડબલ લિમ્બ ટાઈમ સપોર્ટ. ઓકે, સિંગલ લિમ્બ ડબલ લિમ્બ એ રીતે આપણામાં જે ગેટ પેટર્ન છે તો જે પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ વાંચે છે ડબલ લિમ્બ ટાઈમ સપોર્ટ વધી જશે બિકોઝ કે પેશન્ટને ફિયર ઓફ ફોલ છે એટલા માટે એ લોકો જે સ્વિંગ ફેઝ છે એ ઓછો થઈ જશે, સ્ટાન્સ ફેઝ જે છે એ વધી જશે. તો ઇન્ક્રીઝ ડબલ લિમ્બ ટાઈમ સપોર્ટ ઇન PD પેશન્ટ. એબસન્ટ આર્મ સ્વિંગ, ઓકે, ડ્યુ ટુ એકાઇનેઝિયા. ઇનસફિશિયન્ટ હિલ સ્ટ્રાઇક, બરાબર, ફટાફટ પેશન્ટ પગ લેશે મૂકશે એ રીતે કરશે તો દેટ ઇઝ ઇનસફિશિયન્ટ હિલ સ્ટ્રાઇક. રિડ્યુઝડ ટ્રંક રોટેશન, પેશન્ટનું ટ્રંક રોટેશન જે છે તે પણ રિડ્યુસ થઈ જશે. ચેન્જિંગ ડાયરેક્શન ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ટર્નિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ડિફિકલ્ટી ઇન વોકિંગ વિથ સાયમલ્ટેનિયસ ટાસ્ક. ગેટમાં શું થશે કે અગર પેશન્ટને આપણે પેશન્ટ વોકિંગ કરે છે અને કહીશું કે રાઈટ ચાલો છો તો હવે લેફ્ટ જાઓ તો પેશન્ટને ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવામાં ડિફિકલ્ટી થશે. ટર્નિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એ જ જગ્યાએ રહીને જો રોટેશન કરવાનું કહીએ, એ પ્લેસ પર ટર્નિંગ કરવાનું કહીએ કોઈ ડિગ્રી પર 360 ડિગ્રીએ તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફિકલ્ટ ઇન PD પેશન્ટ. ડિફિકલ્ટી ઇન વોકિંગ વિથ સાયમલ્ટેનિયસ ટાસ્ક એટલે કે કોઈ એક્ટિવિટીની સાથે આપણે વોકિંગ કરવાનું કહીએ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિફિકલ્ટ. Now we discuss last, that is non-motor symptoms. We discuss motor symptoms, એમાં primary and secondary બે જોયા. Now last is non-motor symptoms. In non-motor symptoms we have total 7. First is sensory symptoms, second dysphagia, third speech dysfunction, fourth cognitive dysfunction, fifth depression and anxiety, sixth autonomic dysfunction and last is sleep disorders. હવે આને યાદ રાખવા માટે that is the key AD²CS³. A means autonomic dysfunction, D² એટલે depression and anxiety and dysphagia, C means cognitive dysfunction and S³ that means sensory symptoms, speech dysfunction and last is sleep disorders. So you can remember this easily. First is sensory symptoms. So 50% patient experience paresthesia, pain including tingling, cold and burning. એટલે કે જો પાર્કિન્સનનું પેશન્ટ છે તો એમને પેઇન ફીલ થશે એને સેન્સેશન જે છે એમાં નમનેસ, ટિંગલિંગ, કોલ્ડ એન્ડ બર્નિંગ ફિલિંગ થશે. Proprioception also affect and olfactory dysfunction also present. Proprioception પર affect થશે અને olfactory dysfunction can affect in the
પાર્કિન્સન પેશન્ટ. ધેન બ્લડ વિઝન એટલે કે અમુક જે ડ્રગ લઈએ છીએ જો પાર્કિન્સનના પેશન્ટમાં તો ડ્રગની સાઇડ ઇફેક્ટમાં આ સેન્સરી સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. દેટ ઇઝ બ્લડ વિઝન, કોન્જ્યુગેટેડ ગેઝ ઇમ્પેર્ડ. કોન્જ્યુગેટેડ ગેઝ ઇમ્પેર્ડ એટલે શું કે આપણે કોઈ હિયરિંગ જે સાઇડથી સાઉન્ડ આવે એ સાઇડ આઈ મુવમેન્ટ થશે, બટ પાર્કિન્સનના પેશન્ટમાં એ એબ્સન્સ હશે. કોન્જ્યુગેટેડ ગેઝ જે છે એ ઇમ્પેર્ડ હશે. એટલે કે આઈઝની મુવમેન્ટ જે સાઈડ નેક જશે એ સાઈડ આઈઝની મુવમેન્ટ નહીં થશે. દેટ અફેક્ટ ઇન પીડી પેશન્ટ. સેકેડિક આઈ મુવમેન્ટ્સ દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ આઈ મુવમેન્ટ્સ જોવા મળશે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ સ્પીચ ડિસઓર્ડર્સ. એસ ક્યુબમાં ફર્સ્ટ આપણે જોયું સેન્સરી સિમ્ટમ્સ, સેકન્ડ ઇઝ સ્પીચ ડિસઓર્ડર્સ. 75 to 89% experience hypokinetic dysarthria. ડિસઆર્થ્રિયા મીન્સ ડિફિકલ્ટી ઇન સ્પીચ. તો અને હાઇપોકાઇનેટિક એટલે મુવમેન્ટ જે છે ટંગની એ પણ ઓછી થઈ જશે. તો પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ હાઇપોકાઇનેટિક ડિસઆર્થ્રિયા. ડિક્રીઝ વોઇસ એટલે કે પેશન્ટનો વોઇસ સ્લો થઈ જશે. અનકન્ટ્રોલ્ડ સ્પીચ રેટ, કન્ટિન્યુઅસ પેશન્ટ બોલ્યા કરશે, એનો કંટ્રોલ નહીં રહેશે સ્પીચ પર. સ્પીચમાં જે વર્ડ્સ છે એના પર એનો કંટ્રોલ નથી રહેતો. દેટ ઇઝ અનકન્ટ્રોલ્ડ સ્પીચ રેટ. એન્ડ સોશિયલ આઇસોલેશન. સોશિયલ આઇસોલેશન એટલે કે પેશન્ટને ફિલિંગ થશે કે મારાથી બરાબર બોલાતું નથી, એટલે પેશન્ટ પોતાને અલગ કરી રહેશે સોસાયટીથી, કે એને ફિયર રહેશે બધાની સામે બોલવાની. દેટ ઇઝ સોશિયલ આઇસોલેશન. થર્ડ ઇઝ એસ ક્યુબમાં થર્ડ સ્લીપ ડિસઓર્ડર્સ. ડે ટાઈમ સ્લીપીનેસ ફિલિંગ ઇન ધી પેશન્ટ. ઇન્સોમનિયા. ઇન્સોમનિયા એટલે કે ડિસ્ટર્બ સ્લીપ પેટર્ન. પેશન્ટની સ્લીપ જે છે વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક થશે અને કન્ટિન્યુઅસ ડિસ્ટર્બન્સ રહેશે સ્લીપમાં. દેટ ઇઝ ઇન્સોમનિયા. એન્ડ ડે ટાઈમ સ્લીપીનેસ, પેશન્ટને નાઇટ કરતાં ડેમાં વધારે સ્લીપ જેવું ફીલ થશે. રેપિડ આઈ મુવમેન્ટ ડ્યુરિંગ સ્લીપ. દેન ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ડ્યુરિંગ સ્લીપ. પેશન્ટ સૂતેલું છે તો પણ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરે છે, લાઇક કે ટોકિંગ કરે છે ઊંઘમાં, પંચિંગ અથવા તો આર્મ ફ્લેઇંગ, એવી બધી એક્ટિવિટી પેશન્ટ કરે છે ડ્યુરિંગ સ્લીપ. Fourth is cognitive dysfunction. S cube થઈ ગયું. Now C. Cognitive dysfunction is poor concentration, loss of executive function. Executive function that are higher motor functions. એમાં આવશે પ્લાનિંગ, વોલ્યુશન, જજમેન્ટ કરવાનું છે કોઈ વસ્તુનું, કોઈ ટાસ્કનું, તો એ પેશન્ટ નહીં કરી શકે. દેટ ઇઝ લોસ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન, પુઅર કોન્સન્ટ્રેશન, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, પેશન્ટનો આત્મવિશ્વાસ ઓછો થઈ જશે. દેન ઇન્સોમનિયા એટલે કે બ્રેક સ્લીપ જે છે એ અફેક્ટ થશે. પુઅર એપેટાઇટ ઓર ઓવર ઇટિંગ, ત્યાં તો પેશન્ટને ભૂખ જ નથી લાગતી અથવા તો પેશન્ટને વધારે પડતું જ ભૂખ લાગે છે. દેટ ઇઝ ઓવર ઇટિંગ. એન્ડ સ્લો થિંકિંગ. સો ધીઝ આર ધી કોગ્નિટિવ ડિસફંક્શન્સ. નેક્સ્ટ ફિફ્થ નોન મોટર સિમ્ટમ્સ દેટ ઇઝ ડિપ્રેશન એન્ડ એન્ઝાયટી. પેશન્ટમાં એન્ઝાયટી જે છે દેટ ઇઝ કોમન in 90% patient. So anxiety is common, suicide is common, social phobia, પેશન્ટને સોસાયટીમાં મર્જ થવાનું નહીં ગમશે કારણ કે એનું પોસ્ચર એ રીતે હશે, એને ગેટમાં પ્રોબ્લેમ હશે, એને કન્ટિન્યુઅસ ટ્રેમર આવતી હશે, તો પેશન્ટને સોસાયટી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવામાં ફોબિયા હશે એટલે કે ડર લાગશે. હાઇપોમાઇમિયા એટલે કે ડિપ્રેસિવ એપિયરન્સ, પેશન્ટનું જે એપિયરન્સ છે એકદમ ડિપ્રેશનમાં જ લાગશે આપણને પેશન્ટને જોઈએ તો એક્સપ્રેશન વાઇઝ પણ. દેન હોપલેસનેસ એન્ડ ઓસીડી. ઓસીડી મીન્સ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર. કોઈ પણ એક ટાસ્કને કન્ટિન્યુઅસ કર્યા કરશે, તો હાથ ધોશે તો કન્ટિન્યુઅસ હાથ વારે વારે એ ધોયા કરશે, કોઈ કામ કરશે તો વારે વારે એ જ ટાસ્ક કર્યા કરશે. દેટ ઇઝ ઓસીડી ડિસઓર્ડર. સિક્સ્થ ઇઝ ડિસ્ફેજિયા. દેટ ઇઝ ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ, સો લીડ ટુ ચોકિંગ. ઓકે, હવે સ્વેલોઈંગમાં ડિફિકલ્ટી છે તો કોઈ વાર પેશન્ટ ખાતું હશે તો એને ચોકિંગ થઈ જશે. દેન સિગ્નિફિકન્ટ વેટ લોસ ડ્યુ ટુ ઇમ્પ્રોપર ન્યુટ્રિયન્સ. પેશન્ટમાં શું થશે? વેટ લોસ જોવા મળશે. ન્યુટ્રિશનલ ઇનએડિક્વસી એન્ડ ફટીગ. પેશન્ટને સ્વેલોઈંગમાં ડિફિકલ્ટી છે એટલે ફૂડ પ્રોપર લેશે નહીં એટલે ન્યુટ્રિશનલની ડેફિશિયન્સી થશે અને અલ્ટિમેટલી ઇટ પ્રોડ્યુસ વીકનેસ એન્ડ ફટીગ ઇન ટુ પેશન્ટ. સિલોરિયા એટલે કે ઇન્ક્રીઝ સલાઇવા પ્રોડક્શન. That is about dysphagia. And last is autonomic dysfunction. Autonomic dysfunction માં આવશે seborrhea, constipation, slow pupillary response and altered heart rate. Now seborrhea means increased oil secretions from this sebaceous gland of the skin. ઓકે, જે sebaceous gland છે એમાંથી જે ઓઇલ સિક્રેશન્સ થાય છે સ્કિન પર, એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. દેટ કન્ડિશન ઇઝ નોન એઝ seborrhea. Constipation, slow pupillary response to light,
and altered heart rate and blood pressure. So these are the autonomic function which get hampered in Parky patient. Then erectile dysfunction in male and urinary bladder dysfunctions. So this is all about the known motor symptoms. Now we discuss investigation. In Parkinson patient, basically we do the EMG and PFT study. EMG means electromyography and PFT means pulmonary function test. Where electromyography is used to rule out level of rigidity and also to know the increase in reaction time and movement time. હવે EMG કેમ કહીએ કે પાર્કીના પેશન્ટમાં કોઈ પણ મૂવમેન્ટ કરવાનું આપણે કહીએ તો એનો મૂવમેન્ટ ટાઈમ અને રિએક્શન ટાઈમ બંને ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને પેશન્ટની જે મસલ્સ છે એમાં રિજિડિટી પ્રેઝન્ટ છે ઓકે એટલે કે જે રિજિડિટી મીન્સ કે રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે થ્રુ આઉટ ધી પેસિવ રેન્જ ઓફ મોશન તો EMG સ્ટડી કરીને આપણે રૂલ આઉટ કરી શકીએ કે એનું જે અમાઉન્ટ છે એનો લેવલ છે એ કેટલું છે. Then second is PFT pulmonary function test. હવે પાર્કીના પેશન્ટમાં ઓટોનોમિક ડિસફંક્શન પણ આપણે જોયા કે હાર્ટ રેટ અફેક્ટ થાય છે, બ્લડ પ્રેશર ઇઝ અફેક્ટેડ. તો ફોર ચેકિંગ ઓફ ધ વાઇટલ કેપેસિટી we rule out the PFT. So this is about the clinical features and investigations. Thanks for watching. Now in part 3 we will discuss the management, that in that medical management, PT management, that all things we discuss in part 3. Thank you.